Hello and welcome to APSC Rise. This video আমি 16 June 2024 পৰা 22 June 2024 current affairs কৰিম mostly from Assam Tribune and the Sentinel. এই ভিডিওটো beneficial হ'ব especially for APSC, ADR, ESI and other examinations of Assam. ভিডিওটোৰ শেষৰ পিনে আজি পঢ়া টপিকছৰ ওপৰত বেছ কৰি আপোনালোকক কিছুমান MCQ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব. So let's start. প্ৰথমতে আমি কৰিম লাষ্ট ভিডিওত আপোনালোকক কৰিবলৈ দিয়া MCQ কেটা. প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিল match the following minister with their ministries. Sarbananda Sonowal হৈ গ'ল Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Dharmendra Pradhan হৈ গ'ল Ministry of Education. K.R. Mohan Naidu হৈ গ'ল Ministry of Civil Aviation. Jyotiraditya Scindia হৈ গ'ল Ministry of Development of Northeastern Region. Kiran Rijiju হৈ গ'ল Ministry of Parliamentary Affairs. আৰু Pavitra Margarita হৈ গ'ল as a Minister of State for the Ministry of External Affairs. Okay. Our next প্রশ্ন হল where will the G7 Summit 2024 be held? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল Italy. Next প্ৰশ্ন হল who became the first pontiff to address the G7 nations? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল Pope Francis. Next প্ৰশ্ন হল Kushal Kaur participated in which freedom movement? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল Quit India movement. Integrated Directorate will be set up at Guwahati. Who has been reappointed as the National Security Advisor and the Principal Secretary to the Prime Minister Narendra Modi, respectively. Okay, ya shuddha uttor hol Ajit Doval and P.K. Mishra. Ajit Doval as the National Security Advisor and P.K. Mishra as the Principal Secretary to the Prime Minister Narendra Modi. Our next প্রশ্ন হল where will UEFA Euro 2024 be held and what is the name of its mascot? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল Germany and the name of the mascot is Albert. Next প্ৰশ্ন হল what are the financial incentives provided under the Mukhyamantri Nijut Moina scheme for eligible students? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল ₹1000 per month for 10 months in higher secondary, ₹1250 per month for 10 months in degree first year and ₹2500 per month for 10 months in postgraduate first year. Keep in mind that Mukhyamantri Nijut Moina scheme is a scheme for the girl students who are not married, with an exception for B.Ed and postgraduate girl students. Okay. Our next প্রশ্ন হল who was sworn in as the Chief Minister of Sikkim? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল Prem Singh Tamang. Who is the current governor of Sikkim? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল Lakshman Acharya. Next প্ৰশ্ন হল who is the current Chief Minister of Arunachal Pradesh? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল option C Pema Khandu. Next প্ৰশ্ন হল who is the current governor of Arunachal Pradesh? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল option B K.T. Parnayak. Our next প্রশ্ন হল the Maitri Setu is 1.9 km long bridge connecting Sabrum in India's Tripura with which place in Bangladesh? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল option D Ramgarh. Next প্ৰশ্ন হল the Maitri Setu connecting Sabrum in India's Tripura with Bangladesh Ramgarh is constructed over which river? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল option C Feni river. Our next প্ৰশ্ন হল under the PM Kishan Nidhi scheme how much amount is transferred into the bank accounts of all land holding farmers? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল ₹6,000 annually in 3 equal installments of ₹2,000. মানে 2000 কে 3টা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত টোটেল ₹6,000 এবছৰত পঠায় under the PM Kishan Nidhi scheme in the bank accounts of the land holding farmers. Next প্ৰশ্ন হল who won the men's singles title at the latest French Open tournament? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল option C Carlos Alcaraz. Next প্ৰশ্ন হল which country does the women's single champion of the French Open 2024 Iga Swiatek represent? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল option C Poland. Our next প্ৰশ্ন হল where is the second campus of the Assam State Museum going to be inaugurated? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হল Jorhat at Sukafa Samonyoy Khetra of Jorhat. Okay.
আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ অফ ডিফেন্স ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি ৰাজনাথ সিং নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হুইচ মিনিষ্ট্ৰী ইজ অমিত শ্বাহ ৰেছপনচিবল ফৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ কোঅপাৰেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু হোল্ডছ দ্য পৰ্টফলিঅ' অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন এ নীতিন গাডকাৰী আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল Which minister is in charge of the Ministry of Health and Family Welfare? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি জে.পি. নাড্ডা নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স এণ্ড মিনিষ্ট্ৰী অফ কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন এ নিৰ্মলা সীতাৰামন নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হুইচ মিনিষ্ট্ৰী ডাজ সুব্ৰমণিয়ম জয়শংকৰ হেড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন এ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি জৱাহৰলাল নেহৰু নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য অনলি ওমেন টু ছাৰ্ভ এজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন ডি ইন্দিৰা গান্ধী আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন বি মোৰাৰজী দেশাই আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু কমপ্লিট এ ফুল 5-year টাৰ্ম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম এ মাইনৰিটি ৰিলিজন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি মনমোহন সিং আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ল হু ইজ দ্য অনলি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টু বি বৰ্ণ ইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড হেজ বিন দ্য লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং নন কংগ্ৰেছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি নৰেন্দ্ৰ মোদী লাষ্ট প্ৰশ্ন হৈ গ'ল হু ইজ দ্য ছেকেণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আফটাৰ জৱাহৰলাল নেহৰু টু বি ৰি-ইলেক্টেড ফৰ 3 কনজিকিউটিভ ফুল টাৰ্মছ ইন দ্য অফিচ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ল অপশ্যন চি নৰেন্দ্ৰ মোদী এতিয়া আমি কৰিম এই সপ্তাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি অসমৰ দুজনে বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ পাইছে ৰঞ্জু হাজৰিকাই পাইছে ফৰ হিজ আছামিজ নভেল বিপন্ন বিস্ময় খেল আৰু ভি জেকবা মচ্ছাহাৰীয়ে পাইছে ফৰ হাৰ বড়ো পোয়েট্ৰি কালেকশ্যন বহুমা বৈনিব অসমৰ 3জনে সাহিত্য একাডেমী যুৱা পুৰস্কাৰ পাইছে নয়নজ্যোতি শৰ্মাই পাইছে ফৰ হিজ আছামিজ শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন জালকটা জুই আৰু ৰাণী বড়োৱে পাইছে ফৰ হাৰ বড়ো শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন চাইক্লম আৰু চুটাপা চক্ৰৱৰ্তীয়ে পাইছে ফৰ হাৰ বেংগলী এন্থলজি দেৰাজী হালুৰ ফুল গতজন্ম ইংলিছ ৰাইটাৰ নন্দিনী সেনগুপ্তাই তেওঁৰ হিষ্টৰিকেল ফিকশ্যন দ্য ব্লু হৰ্চ এণ্ড আদাৰ এমেজিং এনিমেল ষ্টৰিজ ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰীৰ বাবে বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ পাইছে হিন্দী ৰাইটাৰ দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰে তেওঁৰ কালেকশ্যন অফ চিলড্ৰেন ষ্টৰিজ 51 বাল কাহানীৰ বাবে বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ পাইছে ইয়াতে তলতে মই বাল সাহিত্য পুৰস্কাৰ পোৱা অন্য লেংগুৱেজৰ ৰাইটাৰবিলাকৰ নামো দি থৈছোঁ কিন্তু তোমালোকে স্পেচিয়েলি আছামিজ বড়ো ইংলিছ আৰু হিন্দীৰ ৰাইটাৰকেইজনৰ নাম আৰু তেওঁলোকে লিখা কিতাপকেইখনৰ নাম মনত ৰাখিবা ফৰ ইয়ৰ আপকামিং এক্সামছ ইংলিছ ৰাইটাৰ কে বৈশালীয়ে তেওঁৰ কিতাপ হোমলেছ গ্ৰয়িং আপ লেছবিয়ান এণ্ড ডিছলেক্সিক ইন ইণ্ডিয়াৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী যুৱা পুৰস্কাৰ পাইছে হিন্দী অথৰ গৌৰৱ পাণ্ডে তেওঁৰ পোয়েট্ৰি কালেকশ্যন স্মৃতিও কে বীচ ঘিৰি হে পৃথিৱীৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী যুৱা পুৰস্কাৰ পাইছে অন্য ভাষাত সাহিত্য একাডেমী যুৱা পুৰস্কাৰ পোৱা ৰাইটাৰসকলৰ নাম মই এই লিষ্টখনত দি থৈছোঁ কিন্তু পৰীক্ষাৰ বাবে অসমীয়া বেংগলী বড়ো ইংলিছ হিন্দীৰ ৰাইটাৰসকলৰ নাম আৰু তেওঁলোকে লিখা কিতাপবিলাকৰ নাম মনত ৰাখিবা এভৰি ইয়েৰ 20th of June ইজ অবজাৰ্ভড এজ বিষ্ণু ৰাভা দিৱস সেইদিনাখন বিভিন্ন এৱাৰ্ড দিছিল প্ৰথমতে আমি এৱাৰ্ডখিনি চাই লওঁ বিষ্ণু ৰাভা এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ 2024 দিয়া হৈছে ধৰ্মেশ্বৰ নাথ ফৰ হিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দ্য ফিল্ড অফ ফ'ক আৰ্ট বিষ্ণু ৰাভা এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ 2024 দিয়া হৈছে দুৰ্লভ ভট্টাচাৰ্যীক ফৰ হিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দ্য ফিল্ড অফ ফাইন আৰ্টছ আজানপীৰ এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ 2023 দিয়া হৈছে আনোৱাৰ হুছেইনক ফৰ হিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন ফিল্ম মেকিং ইন দ্য আছামিজ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী গীতিকবি পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে শাশ্বতী ভট্টাচাৰ্যীক আমলপ্ৰভা দাস এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে বন্দনা দত্তক চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে ডক্টৰ সুনীতা চাংকাকতিক মামণি ৰয়ছম গোস্বামী এৱাৰ্ড দিয়া গৈছে ডক্টৰ কৰবী ডেকা হাজৰিকাক সৈয়দ আব্দুল মালিক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে জয়ন্ত মাধৱ বৰা আহমেদ আলী বামস্কান্দি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে তাৰেণ চন্দ্ৰ বড়োক গণেশ গগৈ এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে আনিছ উজ্জামানক আৰু ৰাঘৱ মৰাণ এৱাৰ্ড ফৰ দ্য ইয়েৰ 2024 দিয়া হৈছে জীৱেশ্বৰ মোহনক প্ৰতি বছৰে 20 জুনত অন দ্য ডেথ এনিভাৰ্চাৰী অফ বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ দ্য ৰাভা দিৱস
ৰাইট আমি তেওঁক কলাগুৰু বুলি জানো এতিয়া এই কলাগুৰু টাইটেলটো কোনে দিছিল তেওঁক এই টাইটেলটো দিছিল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে ক'ত দিছিল বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত দিছিল তো বানাৰস হিন্দু ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই তাণ্ডৱ নৃত্য কৰিছিল আৰু সেই নৃত্য দেখি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে তেওঁক কলাগুৰু টাইটেলটো দিয়ে কলাগুৰু মানে কি হ'ল দ্য মাষ্টাৰ অফ দ্য আৰ্টছ অ'কে আৰু মাৰ্কছিষ্টসকলে তেওঁক সৈনিক শিল্পী বুলি ৰেকগনাইজ কৰে 1951ত তেওঁ ইণ্ডিয়ান পিপলছ থিয়েটাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ অসম ব্ৰাঞ্চৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিল আফটাৰ দ্য ডেথ অফ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা অ'কে এই পপুলাৰ শ্লোগান হাল যাৰ মাটি তাৰ এই শ্লোগানটো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়াই দিছিল অ'কে তেওঁ এজন মাল্টি টেলেণ্টেড পাৰ্চনেলিটি আছিল তেওঁ এজন আৰ্টিষ্ট আছিল এক্টৰ আছিল পেইণ্টাৰ আছিল ডান্সাৰ আছিল পলিটিচিয়ান আছিল মিউজিক কম্প'জাৰ আছিল পয়েট আছিল ড্ৰামাটিষ্ট আছিল ৰাইটাৰ আছিল আৰু তেওঁৰ গানক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই লিখা বা গোৱা গানক আমি কি বুলি কওঁ বিষ্ণু ৰাভা সংগীত বুলি কওঁ বা ৰাভা সংগীত বুলি আমি আজি জানো ৰাইট বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জন্ম হৈছিল 31 জানুৱাৰী 1909ত ইন ঢাকা বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চি অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল ইন দ্য ইয়েৰ 1969 অন 20 জুন ডেট ইজ যোনদিনাখন আমি ৰাভা দিৱস অবজাৰ্ভ কৰোঁ ইন তেজপুৰ অসম অ'কে এতিয়া আমি চাম এবাউট ৰূপ কোঁৱৰ মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড 2024 এইবাৰৰ ৰূপ কোঁৱৰ মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে হেমপ্ৰভা চুতীয়াক চি ইজ এ নোটেড হেণ্ডলুম উইভাৰ an artist and she was awarded Padma Shri in the year 2023 okay যেহেতু আমি ৰূপ কোঁৱৰ মেমৰিয়েল এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে চাইছোঁ আমি অলপ ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়েও চাই লওঁ ৰূপ কোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে আমি যোৱা মে' মাহৰ 11 তাৰিখেও পঢ়িছিলোঁ আজি আকৌ এবাৰ চাই লওঁ অ'কে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল 17 জুন 1903 এই 17 জুনতে ৰূপ কোঁৱৰ মেমৰিয়েল এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিল হেমপ্ৰভা চুতীয়াক অ'কে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু হৈছিল অন 17 জানুৱাৰী 1951 আৰু এই 17 জানুৱাৰীটো আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ এজ শিল্পী দিৱস তেওঁক পপুলাৰলি ৰূপ কোঁৱৰ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু তেওঁক ফাউণ্ডাৰ অফ আছামিজ চিনেমা হিচাপে কনচিডাৰ কৰা হয় বিকজ 1935ত তেওঁৰ অসমৰ প্ৰথমখন ছবি জয়মতী বনাইছিল অ'কে যোৱা মে' মাহৰ 24ৰ ভিডিঅ'টোত আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে আৰু এটা বস্তু পঢ়িছিলোঁ যে তেওঁ অসমৰ প্ৰথমটো ফিল্ম ষ্টুডিঅ' বনাইছিল তাৰ নাম আছিল চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' আৰু এই চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'টো আমাৰ গুৱাহাটীত থকা জ্যোতি চিত্ৰবনৰ লগত একেই নহয় অ'কে তো এই চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'টো তেওঁ বনাইছিল ভোলাগুৰি টি ষ্টেট অফ গহপুৰ অ'কে আৰু এই গহপুৰত থকা চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'তে তেওঁ শ্বুটিং কৰিছিল জয়মতী ফিল্মখনৰ আমাৰ অসমৰ প্ৰথমখন বোলছবি জয়মতীৰ বিষয়ে অলপ চাই লওঁ জয়মতীখন বনাইছিল 1934ত ক'ত বনাইছিল চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'ত বনাইছিল আৰু ৰিলিজ কৰিছিল ইন দ্য ইয়েৰ 1935ত অ'কে এই ফিল্মখন ডাইৰেক্ট আৰু প্ৰডিউচ কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই আৰু লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই জয়মতীৰ ৰোলটোত এক্টিং কৰা এক্টৰগৰাকীৰ নাম আছিল আইদেউ সন্দিকৈ অ'কে যিহেতু এই বছৰৰ ৰূপ কোঁৱৰ মেমৰিয়েল এৱাৰ্ড হেমপ্ৰভা চুতীয়া বাইদেৱে পাইছে আৰু তেওঁ পদ্মশ্ৰী পাইছিল 2023ত চ' আমি লগতে এই বছৰৰ 2024ৰ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডকেইটা ৰিভাইজ কৰি লওঁ যোৱা মে' মাহৰ 10 তাৰিখে আমি অলৰেডি অসমৰ পৰা কোনে কোনে পদ্মশ্ৰী পাইছে ফৰ দ্য ইয়েৰ 2024 চাইছোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ এবাৰ চাওঁ অসমৰ পৰা পাইছে পাৰ্বতী বৰুৱা ইন দ্য ফিল্ড অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী ইন দ্য ফিল্ড অফ এগ্ৰিকালচাৰ আৰু দ্ৰোণ ভূঞা ইন দ্য ফিল্ড অফ আৰ্ট হি ইজ ৰিলেটেড টু অজাপালি এণ্ড দেওধানী ডেন্স অ'কে চোৱা ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা নিউজ হওক এইবাৰ এটা টাৰ্ম খুব বেছি ভাইৰেল হৈছে মেলোডি অ'কে চ' মই ভাবোঁ এই মেলোডি টাৰ্মটো হয় কি তোমালোকে জানাটো ভাল কাৰণ পৰীক্ষাত কেনেকৈ প্ৰশ্ন আহি যায় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে দ্য টাৰ্ম মেলোডি ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অপশ্যনত দিলে প্ৰেছিডেণ্ট অফ ফ্ৰান্স ইমানুৱেল মেক্ৰন এণ্ড নৰেন্দ্ৰ মোদী বা দিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইটালী জৰ্জিয়া মেলোনি এণ্ড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী তো আমি জানিব লাগিব যে মেলোডি টাৰ্মটো কাৰ লগত ৰিলেটেড আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে যিহেতু ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা ডিফাৰেণ্ট নিউজ চেনেল নিউজ পেপাৰতো দিয়া গৈছে চ' আমি জানি থওঁ অ'কে তো মেলোডি টাৰ্মটো ৰিলেটেড হয়
to the Italian Prime Minister Giorgia Meloni আৰু Prime Minister Narendra Modi. Indian Prime Minister Narendra Modi. Okay, তো জৰ্জিয়া মেলনি আৰু আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ডিটো লগাই এইটো হৈ গ'ল মেলোডি. অ'কে, চ' নিউজ পেপাৰত এটা আৰ্টিকেল আছিল যে আমাৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা কুলচি ৰিভাৰখন নষ্ট হৈছে বিকজ অফ ইলিগেল চেণ্ড মাইনিং এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ব্ৰিজেছ. আৰু এই ৰিভাৰখন নষ্ট হোৱাৰ ফলত সেই ৰিভাৰখনত থকা গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন বা যাক আমি অসমীয়াত শিহু বুলি কওঁ তাৰ নম্বৰবিলাক কমি আহিছে বিকজ অফ দিছ ডলফিনছ ডেথ. চ' আমি অলপ কুলচি ৰিভাৰৰ বিষয়ে পঢ়ি লওঁ. চ' কুলচি ৰিভাৰ ইজ এ ট্ৰিবিউটৰী টু দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ আৰু তাৰ অৰিজিনেট ক'ত হৈছে? অৰিজিনেট হৈছে ৱেষ্ট খাচী হিলছ অফ মেঘালয়া. আৰু মেঘালয়াত কুলচি ৰিভাৰখনক কি বুলি কোৱা হয়? ক্ষীৰ ৰিভাৰ বুলি কোৱা হয়. আমি অলৰেডি গম পাওঁ যে কুলচি ৰিভাৰখন কিহৰ কাৰণে পপুলাৰ? ইট ইজ পপুলাৰ ফৰ দ্য গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিনছ. আৰু সেই গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিনছবিলাককে কোৱা হয় চাউথ এছিয়ান ৰিভাৰ ডলফিন. আৰু তাৰ যোনটো IUCN ষ্টেটাছ হয় সেই ষ্টেটাছটো হৈ গ'ল এণ্ডেঞ্জাৰ্ড. আমি অলৰেডি গম পাওঁ যে অসমীয়াত আমি গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন বা চাউথ এছিয়ান ৰিভাৰ ডলফিনক আমি কওঁ শিহু বুলি. আৰু গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিনৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈ গ'ল প্লেটেনিষ্টা গেংগেটিকা. এই গেংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিনে হৈ গ'ল দ্য অফিচিয়েল মাস্কট অফ দ্য গুৱাহাটী চিটি. And this makes Guwahati city the first city in the country to have its own city animal. Okay. Vice President and Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar. Asian Hangul Jagdeep Dhankar. He inaugurates the Prerna Sthal. A Prerna Sthalat rakha hobo the statues of freedom fighters and other leaders. Okay. Ekhon hangul Prerna Sthal. Tate amar freedom fighters and other leaders blakor statues rakha hobo. Etia এই প্ৰেৰণা স্থলটো ক'ত বনোৱা হৈছে? ইট হেজ বিন কনষ্ট্ৰাক্টেড ইন দ্য পাৰ্লিমেণ্ট হাউচ কমপ্লেক্স. অ'কে, ইয়াতে মই দুটা আৰ্টিকেলৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিছোঁ. প্ৰথমটো হৈ গ'ল টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ মাৰ্চৰ 10 তাৰিখৰ আৰ্টিকেল আৰু এইটো হৈ গ'ল হিল টাইমছৰ আৰ্টিকেল জুনৰ 16 তাৰিখৰ আৰ্টিকেল. অ'কে, তো ৰিচেণ্টলি কি হৈছে, আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৈছিল যোৰহাট আৰু তাৰে লাচিত মৈদাম মেমৰিয়েল কমপ্লেক্সটোৰ ইনস্পেকশ্যন কৰিছিল. আৰু সেই লাচিত মৈদাম মেমৰিয়েল কমপ্লেক্সতে আছে মাৰ্চৰ 9 তাৰিখে ইনগ্ৰেট কৰা লাচিত বৰফুকনৰ 125 ফুট ষ্টেচু. আৰু সেই 125 ফুট ষ্টেচুটো ইনগ্ৰেট কৰিছিল আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে. অ'কে, তো লাচিত বৰফুকন মৈদাম প্ৰজেক্টটো চাই লওঁ. এই প্ৰজেক্টটো আছে যোৰহাটত. অ'কে, এই প্ৰজেক্টটোতে আছে 125 ফুট টল ব্ৰঞ্জ ষ্টেচু অফ দ্য আহোম মিলিটাৰী কমাণ্ডাৰ লাচিত বৰফুকন এণ্ড ইট ৱাজ আনভেইলড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী. এই ষ্টেচুটোৰ নাম হ'ল দ্য ষ্টেচু অফ ভেলৰ. অ'কে, আৰু একজেক্ট যদি লোকেশ্যন ক'ব যাওঁ মৈদামখনৰ তেনেহ'লে লোকেশ্যনটো হ'ল হলংপাৰ ইন যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট. আমি এতিয়া অলপ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়েও চাই লওঁ. হি ৱাজ বৰ্ণ অন নৱেম্বৰ 24, 1622 আৰু এই নৱেম্বৰ 24টোৱে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ এজ লাচিত দিৱস. অ'কে, আৰু তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল ইন 1672. হি ইজ ৰিলেটেড টু টু ফেমাছ বেটেলছ. এখন হৈ গ'ল বেটেল অফ আলাবয় আৰু আনখন হৈ গ'ল বেটেল অফ শৰাইঘাট. আৰু দুইখনে তেওঁ যুদ্ধ কৰিছিল এগেইনষ্ট ৰাম সিংহ who was representing the Mughal Emperor Aurangzeb. Okay, এই বেটেল অফ আলাবয়ৰ সময়ত আহোম ৰজা আছিল চক্ৰধ্বজ সিংহ বা চুপুংমুং আৰু বেটেল অফ শৰাইঘাটৰ সময়ত আহোম ৰজা আছিল উদয়াদিত্য সিংহ বা সুনিয়তফা. লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বা মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ অৰিজিনেল নাম আছিল শুকুতি. মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা, হি ৱাজ ভেৰি পপুলাৰ ফৰ অৰ্গেনাইজিং দ্য পাইক ছিষ্টেম আণ্ডাৰ দ্য ৰুল অফ প্ৰতাপ সিংহ বা চুচেংফা. ভাৰতৰ প্ৰথমখন ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ছেক্ৰেটেৰিয়েট হৈ যায় আমাৰ অসম ছেক্ৰেটেৰিয়েট. কাৰণ এতিয়া অসম ছেক্ৰেটেৰিয়েটত যি ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ডেইলি নিড থাকিব সেই নিডখিনি তেওঁলোকে নিজে জেনেৰেট কৰিব উইথ দ্য হেল্প অফ এ ছ'লাৰ ফটোভোল্টিক ছিষ্টেম. আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে এটা 2.5 মেগাৱাট পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰিব পৰা এটা ছ'লাৰ প্ৰজেক্ট ছেক্ৰেটেৰিয়েটত ছেটআপ কৰিছে. এতিয়া আমাৰ এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মনত ৰাখিব লাগিব যে ভাৰতৰ প্ৰথমখন ইক' ফ্ৰেণ্ডলি ছেক্ৰেটেৰিয়েট বা ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিভিল ছেক্ৰেটেৰিয়েট
that relies entirely on solar generated electricity হৈ গ'ল আমাৰ আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট ওকে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমটো তেল ডিপু বা ফুয়েল ডিপু যোনটো প্ৰিজনাৰ্ছে অপাৰেট কৰিব সেইটো ক'ত বনাইছে বৰপেটাত বনাইছে ওকে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভটো কোনে কোনে লৈছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভটো লৈছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেড আৰু অসম প্ৰিজেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টে মৰিগাঁৱৰ দুখন সত্ৰৰ যোনবোৰ হিষ্টৰিকেল ৰিচোৰ্চেছ থাকে যেনে মেনুস্ক্ৰিপ্ট ফলিঅ' ইমেজ ইত্যাদিৰ ডিজিটাইজ ভাৰ্চন উলিয়ালে ওকে তো সেই দুখন সত্ৰ কি হয় সেই দুখন সত্ৰ হ'ল নৰুৱা বালি সত্ৰ আৰু নৰুৱা কুজি সত্ৰ আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টটোত কোন ইনভলভ আছিল সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ট্ৰাষ্ট ফৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰেল হেৰিটেজ এতিয়া মে' মাহৰ 9 তাৰিখে মৰিগাঁৱৰ নৰুৱা কুজি সত্ৰৰ ওপৰত আৰু এটা আৰ্টিকেল আহিছিল নিউজ পেপাৰত আৰু সেই আৰ্টিকেলটোত আছিল যে অসম গভৰ্ণমেণ্টে নৰুৱা কুজি সত্ৰৰে পাব লগা এটা এনুৱেল পে'মেণ্ট দিয়া নাই এতিয়া সেই হিচাপত আমাৰ নৰুৱা কুজি সত্ৰৰ বিষয়ে যিহেতু ইমান নিউজ পেপাৰত আহিছে আমি নৰুৱা কুজি সত্ৰৰ ওপৰত অলপমান পঢ়ি লওঁ চ' নৰুৱা কুজি সত্ৰখন কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আৰু এই সত্ৰখন এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ইন 1650 বাই দামোদৰ আতা আৰু সেই সময়ত আমাৰ আহোম ৰজা আছিল জয়ধ্বজ সিংহ অলছ' ন'ন এজ সূতামালা বা চুতামলা অ'কে নৰুৱা কুজি সত্ৰৰ প্ৰেজেণ্ট সত্ৰাধিকাৰ হৈ গ'ল নিত্যানন্দদেৱ গোস্বামী ৰিচেণ্টলি ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামে গ্ল'বেল এনাৰ্জি ট্ৰেনজিশ্যন ইণ্ডেক্সটো দিয়ে আৰু সেই ট্ৰেনজিশ্যন ইণ্ডেক্সত ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিং হৈ গ'ল 63 আৰু 1 নম্বৰত আছে ছুইডেন এই ট্ৰেনজিশ্যন ইণ্ডেক্সটোৱে চাই কি এই এনাৰ্জি ট্ৰেনজিশ্যন ইণ্ডেক্সটোৱে চাই কি তো এই গ্ল'বেল এনাৰ্জি ট্ৰেনজিশ্যন ইণ্ডেক্সে চাই যে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ ফৰ্মুলেট কৰিছে ইন অৰ্ডাৰ টু কাৰ্ব দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইমিশ্যন ফ্ৰম এনাৰ্জি প্ৰডাকশ্যন চোৱা আমাৰ থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেণ্টবিলাকত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কোল ইউজ কৰোঁ তো কোল ইউজ কৰিলে কি হয় পলিউশ্যন হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইমিশ্যন হয় এতিয়া তেওঁলোকে চাই যে কিমান এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইমিশ্যনটো কমাইছোঁ বা কিমান আমি নন ফচিল বেছড পাৱাৰ চ'ৰ্চেছ জেনেৰেট কৰিছোঁ বা ডেভেলপ কৰিছোঁ বা নন পলিউটিং পাৱাৰ চ'ৰ্চেছ আমি জেনেৰেট কৰিছোঁ যেনে ছ'লাৰ উইণ্ড হাইড্ৰ' প্ৰজেক্টছবিলাক ৰাইট তো সেইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত বেছ কৰি 120খন কাণ্ট্ৰিক ৰেংকিং দিয়ে এতিয়া লাষ্ট ইয়েৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিং আছিল 67 আৰু এই বছৰ আমাৰ এই ৰেংকিং হৈ গ'ল 63 ডেট মিনছ আমাৰ ইণ্ডিয়া ইম্প্ৰুভ কৰিছে তাৰ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াই কাৰ্বন ইমিশ্যন কমাইছে নন ফচিল বেছ পাৱাৰ চ'ৰ্চেছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে ডেভেলপ কৰিছে ৰাইট আমি যদি চাইনাৰ পজিশ্যন চাওঁ তেনে চাইনাৰ ৰেংকিং আহিছে 20 আৰু টপ 3ত আছে ছুইডেন ডেনমাৰ্ক আৰু ফিনলেণ্ড লগতে আমি ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো চাই থওঁ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ক্লগনি ছুইজাৰলেণ্ডত চাইৰিল ৰামাফোছা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট হৈছে লগতে আমি ছাউথ আফ্ৰিকাৰ কেপিটেল আৰু কাৰেঞ্চি চাই লওঁ ছাউথ আফ্ৰিকাৰ কেপিটেল হৈ গ'ল 3খন প্ৰেটৰিয়া যোনখন হৈ গ'ল এক্সিকিউটিভ কেপিটেল কেপ টাউন হৈ গ'ল লেজিছলেটিভ কেপিটেল আৰু ব্লইম ফণ্টেইন হৈ গ'ল জুডিচিয়েল কেপিটেল এয়া চোৱা প্ৰেটৰিয়া কি হয় এক্সিকিউটিভ কেপিটেল ব্লইম ফণ্টেইন হৈ গ'ল জুডিচিয়েল কেপিটেল আৰু কেপ টাউন হৈ গ'ল আমাৰ লেজিছলেটিভ কেপিটেল ছাউথ আফ্ৰিকাৰ কাৰেঞ্চি হৈ গ'ল ৰাণ্ড এইখন হৈ গ'ল ছাউথ আফ্ৰিকা এতিয়া তোমালোকে দেখিছা ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ভিতৰতে আৰু এখন কাণ্ট্ৰি আছে সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ নাম হ'ল লেজেথো এইখন এখন এনক্লেভ কাণ্ট্ৰি এনক্লেভ কাণ্ট্ৰি মানে এনি কাণ্ট্ৰি হুইচ ইজ ছাৰাউণ্ডেড বাই আদাৰ কাণ্ট্ৰি অ'কে এনেকুৱা এনক্লেভ কাণ্ট্ৰি 3খন আছে এখন হৈ গ'লতো আমাৰ লেজোথো ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ভিতৰত আৰু অন্য দুখন হৈ গ'ল ইটালীৰ ভিতৰত চেন মৰিনো আৰু ভেটিকান চিটি অ'কে এইখন হৈ গ'ল ৱৰ্ল্ড মেপ এই ৱৰ্ল্ড মেপখনত চোৱা ছাউথ আফ্ৰিকা আছে আফ্ৰিকান কণ্টিনেণ্টত আৰু এইখন হৈ গ'ল ইণ্ডিয়া অসম কেবিনেটত এটা মাইনৰ ৰিচাফল হ'ল য'ত হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰিটো হুইচ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি সেই মিনিষ্ট্ৰিটো কোনে ল'লে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
Okay. Railway conducts successful trial run on world's highest Chenab rail bridge. Okay, তো Chenab bridge হৈ গ'ল worldৰ highest railway bridge. ক'ত আছে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ. জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ৰিয়াচি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে world highest railway bridge, the Chenab bridge. Okay. Every year June 21 আমি অবজার্ভ কৰোঁ এজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ য়োগা. এইবাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ য়োগাৰ মেইন ইভেণ্ট পাতিছে শ্বেৰ-ই-কাশ্মীৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ চেণ্টাৰ ইন শ্ৰীনগৰ. আৰু এই শ্বেৰ-ই-কাশ্মীৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেঞ্চ চেণ্টাৰটো আছে অন দ্য বেংকছ অফ দ্য ডাল লেক. এইবাৰৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ য়োগাৰ থিম হৈ গ'ল য়োগা ফৰ ছেল্ফ এণ্ড ছ'চাইটি. আৰু শ্ৰীনগৰ ক'ত আছে? শ্ৰীনগৰ আছে তোমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত. ইট ইজ দ্য ছামাৰ কেপিটেল অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ. উইণ্টাৰ কেপিটেল অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হৈ গ'ল তোমাৰ জম্মু. অ'কে. আমি যদি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ বিষয়ে চাওঁ তেনেহ'লে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইজ এ ইউনিয়ন টেৰিটৰী. ইউনিয়ন টেৰিটৰী মানে হ'ল এনি টেৰিটৰী হুইচ ইজ ডাইৰেক্টলি এডমিনিষ্ট্ৰাৰ্ড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট. আৰু সেইবাবে ইউনিয়ন টেৰিটৰীক আমি কেতিয়াবা চেণ্ট্ৰেলি এডমিনিষ্ট্ৰাৰ্ড টেৰিটৰী বুলিও কওঁ. দ্য ইউনিয়ন টেৰিটৰীজ আৰ এডমিনিষ্ট্ৰাৰ্ড বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট থ্ৰু এ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ যেনে লিউটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ. এতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ লিউটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ হৈ গ'ল মনোজ সিনহা. অ'কে. জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কিছুমান ফেমাছ প্লেচ চাওঁ যেনে লিডাৰ ভেলী, ডাল লেক, শালিমাৰ গাৰ্ডেনছ, বৈষ্ণোদেৱী টেম্পল, অমৰনাথ কেভ আৰু গুলমাৰ্গ. অ'কে. এতিয়া আমাৰ ভাৰতত 8খন ইউনিয়ন টেৰিটৰী আৰু 28খন ষ্টেট আছে. ইয়াতে মই ইউনিয়ন টেৰিটৰী কেইখনৰ নাম আৰু কেপিটেল দি থৈছোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে ষ্টেট কেইখনৰ নাম আৰু কেপিটেল দি থৈছোঁ. তোমালোকে এবাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী আৰু ষ্টেটছ কেইখনৰ নাম উইথ দেয়াৰ কেপিটেলছ মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিবা. আৰু তাৰ পাছত সেই ইউনিয়ন টেৰিটৰীজবিলাক ইয়াতে তোমালোকে মেপত লোকেট কৰিব চেষ্টা কৰিবা. ঠিক সেইদৰে ষ্টেটবিলাকো এই মেপখনত লোকেট কৰিব চেষ্টা কৰিবা. অ'কে. এভৰি ইয়েৰ জুন 19 আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ ৱৰ্ল্ড চিকল চেল ডে. এই বছৰৰ থিমটো হৈ গ'ল হোপ থ্ৰু প্ৰগ্ৰেছ, এডভান্সিং চিকেল চেল কেয়াৰ গ্ল'বেলি. চিকেল চেল ডিজিজ যেতিয়া হয় তেনে অৱস্থাত আমাৰ যোনবিলাক ৰেড ব্লাড চেল থাকে বা RBC থাকে তাৰ শ্বেপবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়. ডেট ইজ নৰ্মেলি এনেকুৱা ৰাউণ্ড থাকে. যেতিয়া চিকেল চেল ডিজিজ থাকে তেনে অৱস্থাত আমাৰ RBCবিলাক হৈ যায় চিকেল শ্বেপ. যেতিয়া এই ৰাউণ্ড RBCবিলাক চিকেল শ্বেপ হয় তেনে অৱস্থাত তেওঁলোকৰ যোনটো মুভমেণ্ট হয় সেইটো ফ্ৰীলি হ'ব নোৱাৰে. ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন কিছুমান আহে. ৰাইট. এই RBCবিলাকে এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম কৰে. তেওঁলোকে লাংছৰ পৰা অক্সিজেন কেৰি কৰে টু ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য বডি. আৰু তেওঁলোক যেতিয়া সেই বডি পাৰ্টছৰ পৰা উভতি আহে তেওঁলোকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লৈ আহে লাংছলৈ. এতিয়া ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচনটো যেতিয়া প্ৰপাৰলি RBCখিনিয়ে কৰিব নোৱাৰে, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহে, তেনে অৱস্থাত কি হয় আমাৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ হয়. যেনে পেইন হ'ব পাৰে, অৰ্গেন ডেমেজ হ'ব পাৰে, এনিমিয়া হ'ব পাৰে ইত্যাদি হ'ব পাৰে. ৰাইট. চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ডিশ্যনটো ৰেড ব্লাড চেলৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ডিশ্যনটো য'ত ৰাউণ্ড শ্বেপটো চিকেল শ্বেপ হৈ যায় এইটোকে কোৱা হয় চিকেল চেল ডিজিজ বুলি. ধীৰেন বৰুৱা, দ্য ফাউণ্ডিং প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য NGO Save Guwahati Build Guwahati, is known as Guwahati Pran for his exceptional contribution to the city. First mayor of Dibrugarh Municipal Corporation হৈ গ'ল ডক্টৰ সৈকত পাত্ৰ আৰু তেওঁৰ ডেপুটি হৈ গ'ল উজ্জ্বল ফুকন. এতিয়া আমাৰ অসমত দুখন মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন হৈ গ'ল. এখন হৈ গ'ল গুৱাহাটী মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন আৰু আনখন হৈ গ'ল ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন. আমাৰ অসমৰ চাহপাতত এটা নতুন বেমাৰ দেখা দিছে. সেই বেমাৰটোৰ নাম হ'ল লিফ নেক্ৰ'চিছ. এই বেমাৰটো এটা ফাংগাছ লেজিঅ'ডিপ্ল'ডিয়া থিঅ'ব্ৰমে এই বেমাৰটো কৰে. এই বেমাৰটোত কি হয় চাহপাতবিলাক পচি যায়. ডিমাছা কমিউনিটিৰ লগত ৰিলেটেড এজন ফৰ্চুন টেলাৰ যাৰ নাম আছিল আলাদেও খেৰছা, তেওঁৰ ষ্টেচু এটা ৰিচেণ্টলি ডিমা হাছাওত ইনগ্ৰেট কৰিলে. আজি পঢ়োৱা টপিক কেইটাৰ ওপৰত বেছ কৰি এয়া MCQ মই তোমালোকক দিলোঁ, তোমালোকে কৰিবা.
যোনে যোনে মোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই আছে তেওঁলোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। তোমালোকে গম পোৱা এই PDFটো তোমালোকে APSC ৰাইজ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। চেনেলটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি থ'ম। APSC ৰাইজৰ যদি ভিডিঅ'ছবোৰ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।